ٹاک کرانی ہے نہیں کرا رہے انہوں نے مرضی انہوں نے کرنی ہے تو کرنی ہٹ گئے السلام علیکم. کیا آپ نے وزٹ کیا بتا دیں آپ نے کیا کر رہی ہے یہی بتائیں گی. خاموشی خاموشی. آپ لوگ پیچھے پیچھے ہو جاؤ, تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جاؤ. کیمروز کو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. چلو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. کیا کر رہے ہو؟ تھینک یو ویری مچ ایوری ون. اگر آپ چپ نہیں کریں گے میں کیسے بولوں گی؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیا بات کریں؟ نہ بات کریں, نہ بات کریں, بس کر دو. اس سال ارلی مانسون بھی آیا. 3 مہینے سے مانسون کا موسم اور بارش جاری ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس سال جو بارش کی وجہ سے جو ایک ٹورینشل رینز ہوئی ہیں, موسلادھار بارش ڈیلی آلموسٹ کسی نہ کسی حصے میں ہوتی ہے پنجاب کے, لیکن پانی جمع نہیں ہوا. اگر ہوا تو 2-3 گھنٹوں میں پانی انتظامیہ نے نکالا. لیکن اب جو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 3 جو دریا ہیں وہ اس وقت سٹریس میں ہیں, جس میں راوی ہے, ستلج ہے, چناب ہے. اور یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ واٹر فلو آیا ہے جو ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی سے باہر ہے, وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں ان کی کیپیسٹی فل ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سپل ویز کھول دیے. اور ہم کیونکہ ڈاؤن سٹریم ہیں تو ہمارے یہ جو ہماری ریورز ہیں وہ فلڈ ہو گئے, اور اس کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں اس میں پانی آ گیا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں پنجاب کے عوام کو اور آپ سب کو کہ انتظامیہ نے جو ریڈینس, جو الرٹنس اور جو پریپیئرڈنس انہوں نے شو کی ہے, اور جس طرح انتظامیہ نے دن رات کام کیا ہے, کمشنرز نے, ڈی سیز نے, پولیس نے, ریسکیو کے اداروں نے, ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ نے, وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. ایک ٹیم کی طرح ایک وہ جو یونٹی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اور میں گجرات میں بہت کل بری صورتحال تھی. آج ابھی ہم صبح نارووال گئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ. نارووال پورا انانڈیٹڈ ہے, ڈوبا ہوا ہے. سیالکوٹ میں بہت بری صورتحال تھی. لیکن جس طرح کمشنرز نے, ڈی سیز نے پوری رات کھڑے ہو کر کام کیا ہے, لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, لوگوں کو ایویکیویٹ کیا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر پریپیئرڈنس کا یہ لیول نہ ہوتا تو جس طرح کا 40 سال کے بعد, 38 ایئرز کے بعد جس طرح کا سیلاب آیا ہے, تو خدا نہ خواستہ بہت جانیں جو تھیں وہ جا سکتی تھی, رسک پہ تھیں. ابھی یہ ہے کہ ہر جان قیمتی ہے اور ہر جان جو ہے اس کا لاس irreparable لاس ہے. لیکن یہ جو ٹائملی جو انہوں نے سائرنز بجائے, ٹائملی لوگوں کو ایویکیویٹ کیا, تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں کو پنجاب کی انتظامیہ جو ہے ریسکیو جو ہے وہ ایویکیویٹ کیا. انہوں نے ان کو محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ایویکیویٹ کیا, لوگوں کے جو مال مویشی ہیں, لائف سٹاک ہے, ان کو بھی ایویکیویٹ کیا. اور اس وجہ سے جو جانی نقصان ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے جانی نقصان سے بچا لیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے جو بھی لاس ہوا ہے, چاہے وہ انسانی جانوں کا لاس ہوا ہے, میرے لیے اطمینان بخش بات یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی اس کا لاس جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوا کیونکہ انتظامیہ پریپیئرڈ نہیں تھی, کیونکہ ہمارے جو حکومت ہے وہ آن ٹوز نہیں تھی, یا جو حکومتی غفلت کی وجہ سے کوئی جان نہیں گئی. میں پنجاب کے عوام کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, ان سے التماس کرنا چاہتی ہوں کہ جو جہاں پر پانی ہے یا دریاؤں سے دور رہیں, واٹر باڈیز سے دور رہیں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو دور رکھیں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں پنجاب کے عوام سے کہ جو بھی آپ کا لاس ہوا ہے, چاہے وہ کسی کا جانی نقصان ہے
चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो क्रॉप्स हैं, फसलों का नुकसान है। पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुंचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। और शाबाश मैं इंतज़ामिया को भी देना चाहती हूँ, पंजाब के तमाम अजला के तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज को, पुलिस को, रेस्क्यू 1122 को, सिविल डिफेंस को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने कीमती जानों को बचाया, इवैक्यूएट किया, उनको सेफ स्पॉट्स तक लेकर गए, लोगों के जान माल मवेशी की उन्होंने हिफाजत की, और उन्होंने टाइमली जो है वो डीसिल्टिंग की, नदियों की, नालों की, ड्रेन्स की, जिस वजह से जो 3 महीने से बारिश जारी है उससे जो कम से कम नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी जान की, माल की हिफाजत करे। और मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरी पूरी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पूरी PMLN की जो हुकूमत है वो आपके लिए, आपके साथ, आपके दुख सुख की घड़ी में आपके साथ शामिल है, खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर नुकसान का अजाला हो। थैंक यू वेरी मच। हो गया मैंने कभी, अभी मैं गई हूँ और मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी, मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। पहले जवाब दिए इंडिया को, उसको नाको चले चुका दिए, अब ये आप भी जारी उसने कर दी, इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको न सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम ये बताइएगा कि पंजाब घाट के खात्मे के लिए जिस तरह आपने ओवरऑल पंजाब में एक ऑपरेशन किया है, क्या पानी के गुजरने के बाद दरियाओं और आबी गुजरगाहों में जो लोग मौजूद हैं इनके लिए भी कोई ग्रांट करेंगे? बिल्कुल, ये देखिए, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की जिंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी बारी कर सकते हैं। तो पानी का फ्लो तो बढ़ता जा रहा है, तो आर्मी के साथ मिलकर पंजाब पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, DCs ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैडम, ये जो पानी का आया उसका पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल यहाँ से फरीद सरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगे? क्योंकि ये मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बाला तर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू।